ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. چلو شروع کرو. اللهم أن القرية التي قريتي يتي كانت قاصرة البحر إذ يهدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم صب نہیں ہے، شر صب نہیں ہے، سب تیہم. سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون وإذ قالت أمة منهم لم تعیدون. تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذرروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء ماں نہیں ہے. وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئس بئی مدہ ہے، بئیسم. بئس بما كانوا يفسقون فلما أتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين وإذ ربك زنہ نہیں ہے، نون پہ تشدید نہیں ہے. وإذ ہاں صحیح ہے. أذن ربك لا دوبارہ سے پڑھو اس آیت کو. وإذ أذن ربك لا يبعثن عليهم إلى يوم القيامة من یوم القیامت. يوم القيامة من يسومكم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب کہ قوب باب قلقلہ ہے. لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم وقدرناهم في الأرض
في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات بس سيئ بس والسيئات لعلهم يرجعون فخلف من بعدهم خلف وارث خلف خلف الكتاب يأخذون الرد الردا نہیں ہے، را پہ تشدید نہیں ہے. الرد نہیں أراد ہوں أراد نہیں هذا الأدنى حال پہ کلکلہ کرو. اد هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يهدهم کھینچ کے پڑھو. وإن يهدهم ارا نہیں ہے بیٹا. أراد مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا إنا لا نضيع يضيع أجر المصلحين نتقنل نتق نتق نہیں خوف ہے بیٹا. خوف کو موٹا پڑھو. نتق الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة تیوں ہے تیوں بقوتیوں واذكروا ما فيه لعلكم فیہ لعلكم تتقون. چلو بس یہاں پر رک جاؤ. فاطمہ کو پڑھنے دو. فاطمہ یہاں سے شروع کرو بیٹا. 171 آیت کے بعد سے. حسین ہوں فاطمہ آواز آ رہی ہے؟ آپ کی آواز نہیں آ رہی. فاطمہ آپ کی آواز نہیں آ رہی بیٹا. اب آ رہی ہے جی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ
ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما नहीं أشرك नहीं او तकुलू मद है, इन्ना माँ पे भी मद है, इन पे भी खींचना है, माँ पे भी खींचना है, जहाँ जहाँ खींचना है वहाँ ध्यान से खींच के पढ़ो। दोबारा से शुरू करो, औ तकुलू से। अच्छा उसके अब वो आगे वो कभी सुनेंगी? तुम कहाँ तक हमारा लेसन था? यहीं तक ही था। अच्छा तो फिर पीछे से सुना दो तुम मुझे फातिमा। पेज के शुरू से सुना दो, फलम्मा आता से सुना दो 165 के बाद से। فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإذ लाइन ड्रॉप हो गई शायद उसकी। देगी। लाइन ड्रॉप हो गई। بسم الله الرحمن الرحيم وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون وخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون आगे وإذ أخذ ربك من بني آدم من आदम
آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم على ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين. بس یہیں تک ہی تھا تو اب یہاں یہیں سے تک ہی میرے ساتھ پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم چلو پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحيم او تقولوا انما أو تقولوا إنما اشرک آباؤنا أشرك آباؤنا من قبل وكنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون واتل عليهم نبأ الذي آتيناه واتل عليهم نبأ الذي آتيناه. اوکے فاطمہ مد کو تھوڑا تھوڑا سا کھینچ کے پڑھو مد بہت صحیح ادا نہیں ہو رہے ٹھیک ہے جہاں جہاں مد آئے دھیان سے پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم آتیناہ آیاتنا فانسلق منها فأتبعه الشیطان آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه ولكنها أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلحث أو تتركه يلحث إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا كذبوا نہیں ہے كذبوا كذبوا كذ-
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كذبوا بآياتنا كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. यवनी दरवाज़ा को हिलाओ नहीं, यवलिमून। يظلمون. من يهد الله فهو المهتدي من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. فأولئك هم الخاسرون. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. أولئك هم الغافلون. ولله الأسماء الحسنى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. يجزون ما كانوا يعملون. يعملون. وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يهدلون. والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. والذين كذبوا بآياتنا حيث سنستدرجهم لا يعلمون. وأملي لهم وأملي لهم إن كيدي متين.
إن كيدي متين أولم يتفكروا. أولم يتفكروا अच्छा, अब यहाँ पर देखो सकते की आयत है, ठीक है। तो यहाँ पर हम आवाज को पहले बंद करेंगे मगर सांस को नहीं रोकेंगे, थोड़ा सा पॉज लेंगे, रुकेंगे, फिर आगे मिलाएंगे। ध्यान से सुनो मैं आगे कैसे मिला रही हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अवलम यतफक्करू मा बिसाहिबिहिम। أولم يتفكروا يتفكروا नहीं ما नहीं, आवाज شاء बिल्कुल बंद करके रुक जाओ, यहाँ पर रुक जाओ और फिर आगे जाओ। औज़ु बिल्लाह, थोड़ी सी देर के लिए रुको, देखो कैसे मैं रुक रही हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अवलम यतफक्करू मा أولم बिसाहिबिहिम। أولم يتفكروا يتفكروا बिल्कुल بهم रुकना है और फिर रुक के फिर आगे जाना है, ध्यान से सुनो। अवल औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अवलम यतफक्करू मा बिसाहिबिहिम। أولم يتفكروا يتفكروا ما بصاحبهم चार जगह कुरान में है जहाँ पे सक्ता आया है, ठीक है। सक्ते को पढ़ने का तरीका यही होता है कि आवाज को बिल्कुल बंद करके वहां रुकना है और फिर आगे जाना है, ठीक है। रोक के जाना है। सीन काफ ता ता सक्ता लिखा हुआ होगा, ठीक है। जहाँ सक्ता लिखा हुआ है वहां पे आवाज को बंद करना है, फिर आगे पढ़ना है। अब मैं ये आयत दोबारा से पढ़ के आगे जा रही हूँ, ध्यान से सुनो। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अवलम यतफक्करू मा बिसाहिबिहिम मिन जिन्नह। أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين। إن إن هو إلا نذير مبين أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء. ألم ألم ينظروا ينظروا في ملكوت السماوات والأرض الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم. وأن أسى أن يكون قد تب- 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 اقترب اقترب أجلهم. أجلهم أجلهم. أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. فبأي حديث بعد بعده يؤمنون من يضلل الله فلا هادي له من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون. ويذرهم في طغيانهم يعمهون يسألونك عن الساعة أيان مرساها. يسألونك يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض
ثقلت في في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة لا لا تأتيكم تأتيكم إلا بغتة بغتة يسألونك كأنك حفي عنها يسألون يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إنما ما عند الله وإن أكثر الناس لا يعلمون. صدق الله العظيم. صدق صدق الله الله العظيم. ओके ये है आयत 186, ठीक है, इसको मार्क कर लो लेसन यस बुक में। 187 ना हम्म हो गया हो गया 87, ठीक है, 187। और स्टार्ट कहाँ से हुआ था? 173 है ना? यस वलौ तकुलू इन्नमा से 173 से स्टार्ट हुआ था, ठीक है, 173 से 87 तक है लेसन, ठीक है। सूरह आराफ पारा 9 कौल अल मलाउ पारी का नाम है। अच्छा अब इसको मार्क कर लो इंशाल्लाह। अब कल क्लास नहीं होगी, कल आराफा है, ठीक है, और फिर परसों भी क्लास नहीं होगी, कल का रोजा है, ठीक है। कल कोशिश करो कि रोजा अगर वेडनेसडे को तो वो ईद है। वेंसडे को इंशाल्लाह ईद है, लेकिन ईद से पहले रोजा है। दूसरा ये कि ये जो कुर्बानी आती है, बकरा ईद आती है, ये बहुत बड़ी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की याद लेकर आती है और ये इबादत का मौका है। अब इसको एंटरटेनमेंट बना लिया है ना, गाय बकरों के साथ हल्ला गुल्ला भाग दौड़, जबकि ये बड़ा दुआओं का टाइम होता है। क्योंकि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने इतने सारे टेस्ट दिए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पहले अल्लाह ने, जब उन्होंने 3 बुत रखे हुए थे और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को यकीन नहीं आता था कि ये आइडल्स, ये बुत जो हैं वो हमारे गॉड हो सकते हैं, अल्लाह हो सकते हैं। तो एक दफा सारे लोग कहीं गए हुए थे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सारे लोगों को कहा कि तुम, मैं नहीं जाऊंगा, मैं स्टे करूंगा। या फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने छोटे वाले जो बुत थे उसको तोड़ दिया था, और जो उनका बड़ा वाला जो बुत था उसके हाथ में वो कुल्हाड़ी पकड़ा दी थी। जब वो सारे लोग वापस आए और उन्होंने सारे बुत टूटे हुए देखे जिनको वो अल्लाह समझते थे, तो उन्होंने फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बुला के पूछा कि सिर्फ तुम यहाँ पर थे, तो ये तो तुमने तोड़ा होगा। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहते हैं कि किसने तोड़ा है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहते हैं कि भाई तुम अपने बड़े वाले बुत से पूछो, वो तो जिंदा है ना तुम्हारा बुत, उससे पूछो। तो वो कहते हैं ये कैसे बोल सकता है, ये कैसे बताएगा? तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहते हैं जब ये नहीं बता सकता तो फिर ये बुत, फिर ये अल्लाह कैसे है तुम्हारा, ये खुदा कैसे है तुम्हारा? खैर ये बात बादशाह तक जाती है और फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए एक बहुत बड़ी आग सुलझाई जाती है। बहुत बड़ी आग, इतनी बड़ी होती है कि उससे करीब भी कोई नहीं जा सकता। एक मशीन बनाई जाती है, मंजीर जिसे कहते हैं। तो उस मशीन के अंदर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, जैसे जैसे वो होते हैं ना, अ, जब लड़ाई होती है तो टैंक चलते हैं जिससे गोला बारूद फेंका जाता है किसी मुल्क के ऊपर। तो इस तरीके से उन्होंने एक बड़ी सी मशीन बनाई और उस मशीन के अंदर से उन्होंने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कहा कि हम आग में फेंकेंगे। तो अफसोस की बात ये थी कि उनके जो वालिद थे, उनके जो फादर थे, अब्बू थे, वो भी उन फेंकने वालों में शामिल थे, क्योंकि वो भी बुत परस्त थे, वो भी बुतों की पूजा करते थे। तो वो भी उनमें शामिल थे कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को फेंक दो। उनको कोई मोहब्बत नहीं आई कि मेरा बेटा है, नहीं नहीं मैं बचाऊंगा। तो ये कितना बड़ा अल्लाह की तरफ से अल्लाह ने उनको टेस्ट दिया। और फिर उन्होंने उठा के इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका। अल्लाह, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को सिर्फ अल्लाह पे भरोसा था, सिर्फ अल्लाह पे तवक्कुल था। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान के अंदर ये आयतें आती हैं कि अल्लाह ने कहा या नारुकूनी बरदम व सलामा, कि "ए आग, इब्राहिम अलैहिस्सलाम पे इसको ठंडा कर दो"। इब्राहिम अलैहिस्सलाम गिरे जरूर आग में, लेकिन आग ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जलाया नहीं। अल्लाह का मुआजिजा था, मिरेकल था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जले नहीं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बचा लिया। फिर
मैंने उस दिन वाली क्लास में बताया था कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम कितनी एज के हो गए थे, बताया था ना। इब्राहिम अलैहिस्सलाम 83 ईयर्स के थे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को औलाद नहीं थी, बताया था या नहीं? नहीं। नहीं। हाँ, नहीं। नहीं बताया नहीं। था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम 83 साल के हो गए थे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास कोई औलाद नहीं थी। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने फरिश्तों को भेजा और कहा कि जाके इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बता दो कि उनके पास औलाद आने वाली है। तो फरिश्ते इंसान की शक्ल में इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास आए, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम समझे कि ये कोई मुसाफिर है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बकरा काटा, उनके लिए खाना बनाया, खाना बना के जब उनके आगे रखा तो उन्होंने कहा नहीं नहीं हम नहीं खाएंगे। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम परेशान हो गए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि अरे मैं खाना रखता हूँ आगे और ये खाते नहीं है, तो क्यों नहीं खा रहे, ये तो मेहमान है, मुसाफिर हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं तुम परेशान नहीं हो, हम फरिश्ते हैं, अल्लाह की तरफ से भेजे गए हैं। अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है कि हम जो है वो आपको खुशखबरी सुना दें कि आपके पास औलाद आने वाली है। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहते हैं अरे मैं तो बहुत बूढ़ा हो गया, 83 ईयर्स का हो गया, मेरे पास कैसे औलाद होगी, और मेरी बीवी भी बांझ है, उसको भी औलाद नहीं हो सकती। तो फरिश्ते कहते हैं कि अल्लाह ने ऐसे ही आपके लिए इरादा किया है। फिर इस्माइल अलैहिस्सलाम पैदा होता है। जब इस्माइल अलैहिस्सलाम पैदा होते हैं, इस टाइम इस्माइल अलैहिस्सलाम बहुत छोटे से होते हैं। अल्लाह ने एक और इम्तिहान इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए रख दिया होता है। क्या इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए रखा होता है इम्तिहान के? इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह हुक्म देते हैं कि तुम्हारी बीवी को और बच्चे को तुम ले जाके मक्का की वादियों में छोड़कर आ जाओ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम फलस्तीन में रहते हैं इस वक्त, पैलेस्टाइन जिसे आजकल हम कह रहे हैं, जहाँ पे लड़ाई होती है। फलस्तीन से इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी को लेकर चलते हैं, बीवी हाजिरा को, और साथ में बीच में उनका बेटा इस्माइल अलैहिस्सलाम, उनको लेके वहां से निकलते हैं। और पूरे डेजर्ट्स को क्रॉस करते हुए वो मक्का की उस जगह पे पहुंचते हैं जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पहाड़ होते हैं। देखिए आजकल जब हम उम्रा करने जाते हैं तो हम देखते हैं खाने काबा बना हुआ है, मार्बल्स लगे हुए हैं, सफा मरवा में मार्बल्स लगे हुए हैं, और हम जब वहां पे उम्रा करते हैं तो कोई हमें परेशानी नहीं होती। लेकिन उस जमाने में तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ माउंटेन थे, ब्लैक ब्लैक डार्क जेट ब्लैक कलर के माउंटेन्स। अब वहां पे कोई खाने काबा नहीं था, कोई वाइट स्टोन्स नहीं थे, कोई लाइटें नहीं थी, कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक डेजर्ट था जो ब्लैक कवर्ड था, ब्लैक माउंटेन्स, बड़ी बड़ी ब्लैक माउंटेन। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह हुक्म देते हैं कि बस वहां पे ले जाकर तुम बीबी हाजरा को और इस्माइल अलैहिस्सलाम को छोड़ दो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम उनको लेके निकलते हैं, और जब वहां पे जाते हैं तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम अंदर से बड़े परेशान होते हैं, देखते हैं कि भाई यहाँ पे कुछ भी नहीं है, बिल्कुल काले पहाड़, अंधेरा। ज़ाहिर है काल ब्लैक होने की वजह से एकदम डार्क डार्क सा था। लेकिन वो वहां पे हजरत, और अल्लाह ये भी हुक्म देते हैं कि तुम कुछ बात भी नहीं करोगे, कुछ बताओगे भी नहीं। खैर वहां पे बीबी हाजरा को और इस्माइल अलैहिस्सलाम को उतारते, 3 दिन का खाना पानी उनके साथ होता है। उतार के जब पलटने लगते हैं तो एकदम से हाजरा, बीबी हाजरा जब देखती हैं कह रही है हमें छोड़ के कैसे जा रहे हैं। तो बीबी हाजरा पीछे पीछे जाती हैं, कहती हैं हमें यहाँ क्यों छोड़ के जा रहे हो, हमें यहाँ अकेले क्यों छोड़ के जा रही हो, यहाँ पे तो कोई भी नहीं है। तो कुछ इब्राहिम अलैहिस्सलाम जवाब ही नहीं देते, वो चलते जाते हैं। तो एकदम से बीबी हाजरा को ख्याल आता है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो अल्लाह के नबी है, प्रॉफिट है। तो एकदम से उनको जब ख्याल आता है तो फिर वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से पूछती हैं कि क्या अल्लाह ने हुक्म दिया है कि हमें यहाँ छोड़ दो। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम से फेस को ऊपर नीचे करके जवाब देते हैं यस। तो बीबी हाजरा बिल्कुल खामोश हो जाती हैं, खड़ी हुई बस देखती रहती हैं जब तक इब्राहिम अलैहिस्सलाम उनकी नजरों से बिल्कुल ओझल नहीं हो जाते, गायब नहीं हो जाते, पहाड़ पे चढ़ चढ़ के उतर नहीं जाते। बीबी हाजरा उनको देखती रहती हैं। बीबी हाजरा वापस आती हैं, 2-3 दिन का खाना पानी जो भी उनके पास होता है, 2-3 दिन में जब वो खत्म हो जाता है तो अब वो परेशान होती हैं। जाहिर है छोटा बच्चा है, माँ की ममता है, वो परेशान होती हैं कि अब क्या होगा, बच्चा भी मर जाएगा, मैं भी मर जाऊंगी, ना खाना है ना पानी, और इतना डार्क सहरा रेगिस्तान। तो उलमा कहते हैं कि सोचो जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने टेस्ट दिया कि बीवी बच्चे को यहाँ छोड़ के चले जाए, और बीवी हाजरा जब अकेली थी, जब वो छोड़ के गए, उसको रात आई होगी, अंधेरा हुआ होगा,
اس کالے سیاہ پہاڑوں کے بیچ میں اتنا شدید اندھیرا، جس میں نہ ہاتھ کو بھی نظر نہیں آ رہا. کتنا مشکل سے وہ رات گزری ہوگی بی بی ہاجرہ کی، کتنی آزمائش تھی اللہ کی طرف سے، کتنی مشکل وہ رات رہی ہوگی بی بی ہاجرہ کے لیے، ان کے بچے کے لیے، کہ اندھیرا گپ پہاڑوں کے بیچ میں اکیلے، نہ ہریالی نہ پانی نہ کچھ بھی نہیں، نہ سونے کے لیے کوئی سامان، کچھ بھی نہیں. لیکن دیکھو اللہ کی آزمائش تھی ان کے اوپر. اللہ اسی طرح اپنے بندوں کو آزماتے ہیں. تو ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب صحابہ پہ پرابلم آئی تھی، جب ان کو مار رہے تھے کفار، تو صحابہ نے جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم کسی اور ملک چلے جاتے ہیں، آپ ان کو بددعا کیوں نہیں دیتے، یہ تو اس طرح سے ہمیں تنگ کر رہے ہیں. تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا تمہیں ایسا لگتا ہے کہ تم لوگ جنت میں اتنے آرام سے بھیج دیے جاؤ گے، بغیر کسی آزمائش کے، بغیر کسی دنیا میں تکلیف کو گزارے گے؟ اتنا آسان تو نہیں ہے جنت میں جانا جتنا تم لوگ سمجھ رہے ہو. تو اس کے لیے تو مشقت کرنی پڑے گی، محنت کرنی پڑے گی، اس کے لیے تو تکلیف کو اٹھانا پڑے گا. تو وہی سیم تکلیف جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ جنت میں جانے کے لیے اٹھانی ہوتی ہے، اللہ نے حضرت حاجرہ بی بی حاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام پہ ڈالی. دنیا چلے گئے چھوڑ کے، ڈارک کالا گپ اندھیرا ہو رہا ہے، اس میں اپنے بچے کو لے کے اکیلی بیٹھی ہوئی ہیں، نہ کوئی آدم نہ آدم ساتھ. اور رات کیسے گزری ہوگی، جب رات ہوئی ہوگی کتنا ڈر رہی ہوں گی، کتنا اندھیرا ہوا ہوگا، کیسا محسوس ہوا ہوگا ان کو، کوئی جانور، کوئی کیڑا، کوئی مکوڑا. اینی ہاؤ کہ وہ رات گزری. پھر اس کے بعد جب ان کا پانی کھانا ختم ہو گیا تو پھر وہ پریشان ہوئی اپنے بچے کو لے کے. تو پھر انہوں نے، جب وہ پریشان ہوئی تو انہوں نے صفا پہ سے مروہ کی طرف بھاگنا شروع کیا. صفا سے مروہ پہ بھاگی، اور وہ آج کل جیسا فلیٹ ہے نا، جیسے ٹائلس لگے ہوئے، ویسا نہیں تھا، وہ پہاڑ تھے، بہت مشکل پہاڑ چڑھنے کے حساب سے. اب تو کاٹ دیا نا سعودی گورنمنٹ نے، کاٹ کے وہاں پہ لوگوں کی آسانی کے لیے وہاں ماربل لگا دیا تاکہ صفا سے مروہ پہ صحیح کرتے وقت سب کو آسانی ہو جائے. مگر اس وقت، اس زمانے میں تو ایسا نہیں تھا. اس زمانے میں تو صفا مروہ پہ صحیح کرنا ایک مشکل ترین کام تھا. اور پھر اس میں حضرت بی بی ہاجرہ بھاگ رہی ہیں، بھاگ کے ایک کونے پہ پہاڑ کے بالکل ٹاپ پہ کھڑی ہوتی ہیں، ادھر ادھر دیکھتی ہیں کہ شاید کوئی نظر آ جائے، لیکن ان کو پتہ ہے کہ کوئی بھی نہیں ہے، لیکن صرف اس لیے کہ ان کو ڈر ہے کہ اب بچہ مر جائے گا بھوک سے. پھر جب ان کو وہاں کوئی نظر نہیں آتا، پھر وہ نکلتی ہیں، واپس آتی ہیں، پھر وہ صفا کی طرف، صفا کی چوٹی پہ چڑھتی ہیں. صفا کی چوٹی پہ چڑھ کے رائٹ لیفٹ دیکھتی ہیں کہ کوئی نظر آ جائے، ان کو کوئی نظر نہیں آتا. پھر اس کے بعد وہ اترتی ہیں، پھر مروہ پہ جاتی ہیں، پھر وہاں پہ دیکھتی ہیں. اس طرح سے وہ 7 چکر لگاتی ہیں. اچھا، یہ 7 چکر کے بیچ میں صفا مروہ پہ جو گرین لائٹس لگی ہوئی ہوتی ہیں، وہ گرین لائٹس کیوں لگی ہوئی ہوتی ہیں؟ کیونکہ جب بی بی ہاجرہ بھاگتی تھی، اور گرین لائٹس کے بیچ میں بھاگتے ہیں، آپ کو پتا ہوگا، آپ تو فاطمہ جا چکی ہوں گے، کہ گرین لائٹ کے بیچ میں بھاگتے ہیں. کیوں بھاگتے ہیں گرین لائٹ کے بیچ میں؟ کیونکہ جب بی بی ہاجرہ صفا سے بھاگتی ہوئی مروہ گئی تھیں، تو مروہ پہ سے جب آ رہی ہوتی تھیں تو اتر رہی ہوتی تھی پہاڑ سے، تو ان کو ایک جگہ ایسی پہاڑ پہ آتی تھی، کیونکہ ابھی تو فلیٹ کر دیا نا، تو کچھ بھی سمجھ نہیں آتا. اس وقت تو فلیٹ نہیں تھا، اس وقت تو ماؤنٹینس تھے. تو جب وہ اترتی تھی تو ان کو اسماعیل علیہ السلام نظر نہیں آتے تھے، اپنا بیٹا نظر نہیں آتا تھا. تو جب بیٹا نظر نہیں آتا تھا نا، تو وہ پریشان ہو کے بھاگنا شروع کر دیتے تھے. اور جیسے ہی ان کو وہ نظر آتے تھے تو پھر وہ آہستہ آہستہ چلنا شروع ہو جاتی تھی. پھر اسی طرح جب وہ صفا سے مروہ جاتی تھی، بیٹا نظر نہیں آتا تھا، تو اتنے حصے میں بھاگتی تھی، پھر جب نظر آتا تھا تو چلنا شروع کر دیتی. تو اللہ کو ان کی وہ ادا بھی اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی، کہ اللہ نے کہا اسی طریقے سے سارے عمرے کرنے والے، سارے حج کرنے والے اب بھاگیں گے پھر صفا سے مروہ کی طرف. جاتے وقت گرین لائٹ کے نیچے وہ گرین لائٹیں لگا کے بتایا گیا کہ یہ حصہ ہے جہاں پہ بھاگنا ہوتا ہے، جہاں حضرت بی بی ہاجرہ بھاگی تھی، ان کو بچہ نظر نہیں آ رہا تھا. جب 7 چکر پورے ہوتے ہیں تو وہ تھک کے کہیں دور جا کے بیٹھ جاتی ہیں، کیونکہ اب ان کو پتا ہے پیاس سے وہ بھی مر جائیں گی. دھوپ، سوچو اتنی دھوپ، عام دنوں میں جاتے ہیں تو کتنی دھوپ ہوتی ہے وہاں پر. تو ان دنوں میں تو پہاڑ گرم ہو جاتے تھے، جب جب دھوپ پڑتی تھی نا تو پاؤں رکھنا مشکل ہو جاتا تھا، ایسے تپتے تھے پہاڑ. ابھی تو اے سی چل رہا ہوتا ہے، ابھی تو ماربل، اے سی تو نہیں چل رہا ہوتا، لیکن ماربل ایسے والے لگائے ہیں جو ٹھنڈے ہوتے ہیں، پاؤں کو ٹھنڈا ٹھنڈا لگتا ہے. لیکن اس زمانے میں تو پہاڑ بالکل گرم ہو جاتے تھے جیسے ہی دھوپ پڑتی تھی. تو
अब उनको पता था कि अब तो हम मर जाने वाले हैं, तो वो कहीं दूर बैठ जाती हैं। अचानक से उनको कोई आदमी नजर आता है जो इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास खड़ा था। वो एकदम से दोबारा उठती हैं और भागना शुरू करती है। वो इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास आती हैं और आके जैसी करीब आती हैं तो वो आदमी गायब हो जाता है। कहते हैं वो जो आदमी था वो आदमी की शक्ल में बेसिकली जिब्राईल अलैहिस्सलाम थे, जो इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास आके खड़े हुए थे। और वो बीबी हाजरा जैसी आती है तो वो चले जाते हैं। जब बीबी हाजरा देखती हैं तो एड़ियों से रगड़ रगड़ के इस्माइल अलैहिस्सलाम ने जिस जगह एड़ियां प्यास से भूख से रगड़ी होती हैं, रो रहे होते हैं, वहां पानी निकलना शुरू हो जाता है। तो इतना सारा पानी देख के वो एकदम से कहती हैं जमजम जमजम। जमजम का मतलब होता है रुक जाओ रुक जाओ। तो कहते हैं अगर बीबी हाजरा उसका रुक जाओ नहीं कहती तो सैलाब आ जाता है, इतना पानी निकलता। तो जरा पानी की रफ्तार थोड़ी कम हो गई है। इस तरह से अल्लाह मियां ने उनकी जान बचाई। वो आजमाइश जो अल्लाह ने उनके ऊपर डाली थी उसको पूरा किया। फिर उसके बाद अब क्योंकि लोगों को वहां बसाना था, अल्लाह का प्लान तो ये था ना कि इस जगह खाने काबा बनाना है। खाने काबा नहीं था। हजरत नूह अलैहि सलाम के जमाने में जब फ्लड आया था तो खाने काबा खत्म हो गया था। उसकी उसकी जो बुनियाद थी, जो उसका फाउंडेशन था, वो कहीं नीचे मौजूद होगा, लेकिन खाने काबा ऊपर से खत्म हो चुका था। अब अल्लाह ने ये प्लान किया था कि इस्माइल अलैहिस्सलाम और इब्राहिम अलैहिस्सलाम से खाने काबा बनवाना है। लेकिन उस खाने काबा के बनवाने से पहले इस्माइल अलैहिस्सलाम और बीबी हाजरा को टेस्ट करना है, और टेस्ट के लिए उनको अकेला वहां पे छोड़ना है। अब जब पानी निकल आया तो उनकी जिंदगी तो बच गई। फिर थोड़े दिन के बाद कोई काफला वहां से गुजरा, और कुछ काफला जब वहां से गुजरता है तो जब काफला कहीं से गुजरता है ना, जब लोग बहुत सारे जो ट्रैवलर्स होते थे, तो वो देखते थे कि कहीं कोई बर्ड्स नजर आ रही हैं। बर्ड से अंदाजा लगाते थे कि अच्छा यहाँ पर पानी है। जब ही बर्ड्स नजर आ रही हैं तो उनको एक जगह बर्ड्स नजर आती हैं तो वो कहते हैं कि यकीनन यहाँ पे लग रहा है कोई पानी की जगह है, क्योंकि वो तो पूरा डेजर्ट था ना, हर एरिया एक जैसा लगता था। सिर्फ बर्ड से अंदाजा लगाते थे। तो जब वो वहां जाते हैं तो उनको पानी नजर आ जाता है। बीबी हाजरा नजर आती हैं, इस्माइल अलैहिस्सलाम नजर आते हैं, तो वो कहते हैं कि क्या हम यहीं पे ही अपना जो है वो कॉटेज बना सकते हैं, गांव बना सकते हैं, रहने की जगह कोई विलेज की तरह हम यहाँ रुक सकते हैं। तो वो कहती हैं कि हाँ रुक सकते हो, लेकिन पानी के ऊपर कोई वो नहीं करोगे, कब्जा नहीं करोगे। तो वो कहते हैं हाँ ठीक है, हम यहाँ पे रुक जाते हैं। इस तरह से जब वो लोग रुकते हैं फिर उनके बच्चे पैदा होते हैं, उनके बच्चे पैदा होते हैं, उनके बच्चे पैदा होते हैं। वहां पर क्या होता है कि इस तरह से और लोग आके सेटल डाउन होना शुरू हो जाते हैं, तो वहां पे पूरी जो है वो आबादी नई बन जाती है आसपास में, और लोग रहना शुरू कर देते हैं। अब जब लोग रहना शुरू कर देते हैं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को और बीबी हाजरा को आदत हो जाती है उन सब जगह पे लोगों के रहने की, उनके साथ मिलजुल के रह रहे होते हैं, तब इब्राहिम अलैहिस्सलाम के अल्लाह एक और दफा टेस्ट करते हैं, और ये बहुत बड़ा टेस्ट होता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दोबारा फलस्तीन में होते हैं और अल्लाह हुक्म देते हैं कि अब तुम जाओ, जाके वो ख्वाब देखते हैं, ड्रीम देखते हैं, और अल्लाह उसमें उनको बता रहे होते हैं कि जाओ जाके अपने बेटे को सेक्रीफाइस करो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है वो अपने अंडर आर्म्स में एक छुरी रखते हैं और छुरी रख के वहां से निकलते हैं। सोचो कैसा उनके ऊपर अल्लाह ने आजमाई डाली कि छोटा सा बच्चा 7 ईयर्स में, थोड़े 7 ईयर्स पहले उन्होंने छोड़ा था वहां पे अकेला, और 7 ईयर्स के बाद अब वो आ रहे हैं उसको सेक्रीफाइस करने के लिए, ज़िबा करने के लिए, हाथ में छुरी लेके। कैसा फील हो रहा होगा उस बाप को जो अपने बेटे को ज़िबा करने के लिए आ रहा है, हाथ में छुरी भी लेकर आ रहा है कि अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है कि इंसान को ज़िबा करो, अपने बेटे को ज़िबा करो। तो वो छुरी लेके वहां से चलते हैं, वो आते हैं, लेकिन बीबी हाजरा से मुलाकात जब होती है तो कुछ नहीं बताते, बस कहते हैं बच्चे को तैयार कर दो, उसको घुमाने ले जाना है। तो बीबी हाजरा तैयार कर देती हैं। इस्माइल अलैहिस्सलाम छोटे से होते हैं, 7 साल के, 7 ईयर्स, उनको लेके निकलते हैं। मैं जब अभी उम्रा पे गई थी तो हमने वो स्पॉट देखा था पहाड़ों के बीच में, जहाँ पे इब्राहिम अलैहिस्सलाम को लिटाया था, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस्माइल अलैहिस्सलाम को लिटाया था स्लॉटर करने के लिए, ज़िबा करने के लिए। वहां पे उन्होंने एक कतबा लगा दिया है और उस कतबे पे लिखा हुआ है कुछ पहाड़ों के ऊपर है कोई एक जगह बनी हुई। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को वो लेके निकलते हैं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेके निकलते हैं, और रास्ते में इस्माइल अलैहिस्सलाम को बताते हैं कि देखो अल्लाह ने मुझे ये हुक्म दिया है कि मैं तुमको
स्लॉटर कर दूं, मैं तुमको ज़िबा कर दूं। अगर आजकल के बच्चे होंगे तो वो क्या कहेंगे अपने अम्मा अब्बा को, दिमाग खराब हो गया है, आप ठीक तो हैं, सेंसेस में तो हैं, और पता नहीं क्या क्या बातें सुना देंगे, छोटी छोटी चीजों पे कैसे बातें सुना देते हैं। लेकिन देखो, ये सब सीखने की चीजें हैं। अल्लाह का टेस्ट कैसा है, सूरह साफ़ात में आता है कि जब वो बताते हैं ना अपने बेटे को कि अल्लाह ने ख्वाब में मुझे ये हुक्म दिया है कि मैं तुम्हें ज़िबा कर दूं, सेक्रीफाइस कर दूं। कहते हैं कि इस्माईल अलैहिस्सलाम इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जवाब में कहते हैं कि जल्दी करें बाबा, अल्लाह ने हुक्म दिया है तो उस हुक्म को पूरा करने में जल्दी करें आप। कोई बच्चा आजकल जमाने में ऐसा होता है कि अपने माँ बाप के साथ इस पेशेंस के साथ बात करे। वो कहते हैं आप जल्दी करें बाबा, अल्लाह ने जो हुक्म दिया उस हुक्म को आप पूरा करें। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम उनको लेके उस जगह पहुंचते हैं। फिर इस्माइल अलैहिस्सलाम को अपनी माँ का ख्याल आता है। तो इस्माइल अलैहिस्सलाम कहते हैं, अपना कुर्ता उतारते हैं, अपना शर्ट उतार के, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम को देके कहते हैं कि ये कुर्ता तुम दे देना, आप दे देना मेरी माँ को, ताकि वो इस कुर्ते से कम से कम थोड़ा सा खुश हो जाएंगी, वरना वो बहुत उदास हो जाएंगी जब वो मुझे नहीं देखेंगी। तो एटलीस्ट उनके पास मेरा कुर्ता तो रहेगा, उसमें से वो खुश रहेंगी, याद कर लेंगी मुझे। कुर्ता उतार के देते हैं, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इस्माइल अलैहिस्सलाम खुद कहते हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कि आप मेरे हाथ पांव बांध दीजिए, ऐसा ना हो कि जब आप मुझे स्लॉटर करें तो कहीं मैं आपको हर्ट कर दूं, मार दूं, या कुछ ऐसा ना करूं तकलीफ की वजह से। और आप मेरे आंखों पे पट्टी भी बांध दीजिए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम उनके दोनों हाथ पांव बांधते हैं, उनको लिटाते हैं, छोटे छोटे 7 इयर्स का छोटा सा बच्चा, उसको लिटाते हैं, उसके दोनों हाथ पांव बांधते हैं, और फिर अपनी भी आंख पे पट्टी बांधते हैं, और पट्टी बांध के चलाने लगते हैं छुरी। तो छुरी चलती नहीं है, छुरी चलती नहीं है। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम उठते हैं, उठ के जाके किसी पत्थर पे छुरी को दोबारा तेज करते हैं, तेज करके दोबारा वापस आते हैं, और आके इस्माइल अलैहिस्सलाम को ईशानी के बालों से पकड़कर जब काटने लगते हैं, तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह हुक्म देते हैं कि जाओ जाके इस्माइल अलैहिस्सलाम को हटा के उसकी जगह पे एक दुम्बा रख दो, एक मेंढा रख दो, एक दुम्बा रख दो, शीप। तो किसी ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम किसी ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा कि क्या तुमने अल्लाह के हुक्म मिलने के बाद कभी उसमें बहुत जल्दी की है, कि बस ये काम मुझे बहुत जल्दी जल्दी करना है, कभी भी अल्लाह ने जो हुक्म दिया उसमें। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि हाँ, जब इस्माइल अलैहिस्सलाम की गर्दन पे छुरी रखी थी ना, उस वक्त मैं बहुत तेजी से गया था कि कहीं मुझे लेट ना हो जाए रिप्लेस करने में इस्माइल अलैहिस्सलाम से दुम्बा। तो मैं इतना तेजी से गया था, वो वक्त ऐसा था। और ऐसा वक्त था कहते हैं जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने छुरी रखी थी इस्माइल अलैहिस्सलाम के गले पे चलाने के लिए, उनको तो यही पता था कि मैं तो अपने बेटे को काट रहा हूँ। और कहते हैं कि वो वक्त ऐसा था कि सारे आसमान के फरिश्ते उस टाइम पे रो रहे थे, एक एक फरिश्ता रो रहा था कि ये कितनी बड़ी टेस्ट अल्लाह ने दे दी इब्राहिम अलैहिस्सलाम को। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने नो नहीं कहा। हम तो छोटी छोटी चीजों पे माँ बाप को नो कह देते हैं ना, छोटे छोटे काम वो हमें करने के लिए कहते हैं तो हम नो कह देते हैं। ये तो कितना बड़ा अल्लाह ने इब्राहिम इस्माइल अलैहिस्सलाम को टेस्ट दिया था। और दोनों उस टेस्ट के अंदर, बच्चा भी मना कर सकता था, नहीं नहीं आप कैसी बातें कर रहे हैं, आप मुझे क्यों स्लॉटर करेंगे। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए भी टेस्ट था अपने बच्चे को स्लॉटर करना। लेकिन दोनों ही अल्लाह के हुक्म पे कैसे पूरे होता गए थे, ये सारे फरिश्ते रो रहे थे आसमान के उस टाइम पर। खैर, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तो अपने तौर पे अपने बेटे का ही गला काटा था। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कंफर्म हो गया कि गला कट गया है, खून निकल आया है, उनको हाथ से महसूस हो रहा था क्योंकि हाथ पे तो पट्टी बंधी हुई थी। जब उनको उन्होंने देखा कि हाँ खून निकल गया है, तो वो तो यही समझे ना कि बेटे को स्लॉटर किया। और जब उन्होंने आंख से पट्टी खोली तो उन्होंने देखा इब्राहिम इस्माइल अलैहिस्सलाम तो सामने खड़े मुस्कुरा रहे हैं। तो एकदम बेख्तियार इब्राहिम अलैहिस्सलाम के मुंह से निकला अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो अल्लाह अकबर सुन के इस्माइल अलैहिस्सलाम ने भी क्या कहा, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो वो उस वक्त वहीं जिब्राइल अलैहिस्सलाम खड़े हुए थे, क्योंकि जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने रिप्लेस किया था ना दुम्बे को, शीप को इस्माइल अलैहिस्सलाम से। इस्माइल अलैहिस्सलाम को हटा के और दुम्बे को उसकी जगह पे लिटाया था जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने।
تو جب جب ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، تو جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ وہ حیران پریشان ہو جاتے ہیں نا، یہ کیا ہو گیا، بیٹا تو یہاں کھڑا ہوا اور یہاں تو دمبا ہے، اور اسماعیل علیہ السلام مسکرا رہے ہوتے ہیں اور وہ مسکرا کے کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، اللہ کتنا بڑا ہے۔ ان دونوں کی جب بات سن کے جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یعنی کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، اللہ ہی سب سے بڑا ہے، جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں۔ تو پھر جبرائیل علیہ السلام کی بات سن کے ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، وللہ الحمد کا مطلب تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے، کہ جس نے کیا کیا، کیوں اللہ کے لیے تعریفیں ہیں کہ جس نے بچے کو بچایا اور اس کی جگہ دمبے کو لا کے لٹایا، اور یہ اللہ نے میری آزمائش کی تھی۔ اللہ اسی وقت کہتے ہیں کہ ابراہیم میں نے تمہاری آزمائش کو قبول کر لیا، جو ٹیسٹ میں دیا تھا تم اس ٹیسٹ میں پاس ہو گئے، اور اب تمہیں خانہ کعبہ کی تعمیر کرنی ہے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ۔ تو ابراہیم علیہ السلام جاتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے ہیں اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر، اور جب وہ خانہ کعبہ بنا رہے ہوتے ہیں تو وہ دعا مانگ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ مجھ سے قبول فرما لینا۔ یہاں بھی پتہ چلتا ہے کہ دیکھو جب اللہ کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے قبول فرما لینا کی دعا کر رہے ہیں، تو خانہ کعبہ بنا رہے ہیں، سارے لوگ اس کا طواف کرتے ہیں، ہزاروں کروڑوں، لیکن دیکھو اس کے باوجود وہ بار بار اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ قبول فرما لیجیے گا، اللہ قبول فرما لیجیے گا۔ تو جب ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے، ایک پتھر پہ کھڑے ہوتے تھے، اس پتھر پہ کھڑے ہوتے تھے، وہ پتھر اوپر نیچے جاتا تھا، ایک پتھر پہ ایلیویٹر تو نہیں ہوتی تھی، کوئی سیڑھی تو نہیں ہوتی تھی، تو اس پتھر پہ کھڑے ہو کے انہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کری، تو وہ پتھر کو بھی اللہ نے سیف کر دیا۔ جو صفا مروہ جس پہ حاجرہ بی بی حاجرہ دوڑی تھیں پانی ڈھونڈنے کے لیے، اس کو بھی اللہ نے سیف کر دیا۔ یہ سارے الفاظ جو ہم دل لجا میں پڑھتے ہیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، اس کو بھی سیف کر دیا کہ اب تم بھی پڑھو، تم بھی پڑھتے رہو، 9 ذی الحجہ سے لے کے 13 ذی الحجہ تک، عید کے تیسرے دن تک، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو اس کے بعد خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی، ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے مل کے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا۔ تعمیر کرتے وقت اللہ سے بہت دعا مانگی ابراہیم علیہ السلام نے کہ یا اللہ، اللہ نے یہ کہا کہ ابراہیم اب تم لوگوں تک بات پہنچاؤ کہ یہاں پہ حج کرنے آئے، کیونکہ اب تم نے یہاں پہ بی بی ہاجرہ کو چھوڑا تھا، اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑا تھا، بی بی ہاجرہ نے جو صفا مروہ پہ بھاگی دوڑی پانی ڈھونڈنے کے لیے، اور یہاں پہ اتنے ٹائم اکیلی رہیں، اور وہ تمہارا سیکریفائس کرنا، یہ سب چیزیں مجھے اتنی پسند آئیں، اتنی پسند آئیں کہ اب زندگی بھر قیامت تک لوگ قربانی کریں گے جانور کی، اور وہ یاد کریں گے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کس طرح اپنے بیٹے کو لٹا کے اللہ کی کہنے کے، اللہ کے حکم کے اوپر اس کی قربانی کرنے کا ارادہ کیا۔ صفا مروہ پر لوگ چکر لگائیں گے اور یاد کریں گے کس طرح سے بی بی ہاجرہ کے نے پانی کے لیے دوڑی تھیں۔ خانہ کعبہ کی تعمیر تم سے کروا رہا ہوں تاکہ اب قیامت تک لوگ آ کے یہاں پہ حج ادا کریں گے، خانہ کعبہ کا طواف کریں گے، صفا مروہ کی سعی کریں گے۔ خانہ کعبہ کا اگر طواف نہ کریں، صفا مروہ کی سعی نہ کریں تو حج مکمل، حج کے ارکانوں میں سے ہے یہ ساری چیزیں، مینا جانا، مزدلفہ جانا۔ اچھا، جس ٹائم پہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر جا رہے تھے نا، اس ٹائم پہ شیطان آیا اور آ کے شیطان نے کہا نہیں ابراہیم تم کیا کر رہے ہو، اپنے بیٹے کو کیوں مار رہے ہو، چھوڑو، منع کر دو کہ نہیں میں نہیں کر سکتا، یہ اللہ کو منع کر دو۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے پتھر اٹھایا اور پتھر اٹھا کے اس شیطان کو مارا، اس بڑے شیطان کو۔ پھر اس کے بعد تھوڑا سا آگے گئے تو پھر شیطان دوبارہ آیا، چھوٹا شیطان آ کے اس نے منع کیا ابراہیم علیہ السلام کو۔ پھر تھوڑا سا آگے گئے تو ایک اور شیطان آیا، اس کو منع کیا۔ تو جب حج شروع ہوتا ہے تو وہاں سے کنکریاں جمع کر کے 7 کنکریاں 7 کنکریاں 7 کنکریاں، ایک شیطان پہ 7 کنکریاں مارتے ہیں، پھر دوسرے شیطان پہ 7 اسٹون، پھر تیسرے شیطان پہ 7 اسٹون، اس کو بھی اللہ نے پریزرو کر دیا
सेव कर दिया कि कैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उनको कंकरियां मारी थी और कहा था जाओ मेरे अल्लाह का हुक्म मैं पूरा करूंगा। तो अल्लाह ने उसको भी सेव कर दिया। आज सारे हाजी कंकड़ जमा करते हैं और शैतान ने जिस जगह पे इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मना किया था, रोका था, उस जगह पे पत्थर मारते हैं, मार के शैतान को कंकरियां मारते हैं। अल्लाह ने जहाँ खाने काबा तामीर करवाया इब्राहिम अलैहिस्सलाम से, वहां पर खाने काबा का तवाफ करते हैं। जहाँ हबीबी हाजरा ने सही करी थी पानी ढूंढने के लिए, सफा से मरवा गई दौड़ती हुई, सफा मरवा से सफा वापस आई दौड़ती हुई, 7 चक्कर लगाए। अल्लाह ने हुक्म दे दिया कि वो 7 चक्कर जिलहज्जा में तुमको भी लगाने हैं। उम्रे पे जाओ तब तुमको भी उस वक्त भी लगाने हैं। अब सारी जिंदगी कयामत तक लोग याद करते रहेंगे कि बीवी हाजरा कैसे अकेले रुकी थी, कैसी रात गुजारी थी, कैसे चक्कर लगाए थे वहां पर। तो अल्लाह को इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ये कुर्बानी, ये सेक्रीफाइस, ये बीबी हाजरा का, ये इस्माइल अलैहिस्सलाम का इतना इतना महबूब है, इतना पसंद है कि अल्फाज तक अल्लाह ने सेव कर दिए कि उन्होंने कहा अल्लाह अकबर, तो इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह अकबर, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा वलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, और फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा वलिल्लाहिल हम्द। अब अल्लाह ने कहा कि देखो ये खलीलुल्लाह, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह खलीलुल्लाह कहते हैं। खलील का मतलब है दोस्त, खलील का मतलब है दोस्त। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम का लक़ब है खलीलुल्लाह, अल्लाह का दोस्त। तो आ, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, इस्माइल अलैहिस्सलाम को, जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने ये जो अल्फाज अदा किए, अल्लाह ने कहा ये अल्फाज भी मुझे इतने पसंद हैं कि तुम पढ़ते रहो। जिलहज्जा की माह को जब हज शुरू होता है उस दिन से रोजा रखो, इन अल्फाजों को पढ़ो, और जब कुर्बानी करो तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उस बात को, जैसे जैसे हम सफ़ा मरवा पे सही करते हैं तो हम याद करते हैं कि कैसे बीबी हाजरा ने वहां से चक्कर लगाए पानी ढूंढने के लिए, जैसे हम तवाफ करते हैं तो हम याद करते हैं कैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने यहाँ पे अपने बेटे के साथ मिलकर खाना काबा को फिर तामीर किया। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पाँव तक वहां पे सेव है, एक गोल्डन जाली के अंदर, जिसे मकाम इब्राहिम कहते हैं। वहां सब 2 रकात नमाज पढ़ते हैं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पाँव मुबारक है, उनको देखते हैं। वो तक अल्लाह ने सेव कर दिए, सफा मरवा को सेव कर दिया अल्लाह ने। और फिर 7 चक्कर को सेव कर दिया कि 7 दफा ही चक्कर लगाना है, एक दफा नहीं 7 दफा लगाना है चक्कर। इसी तरीके से अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम के उन अल्फाजों को सेव कर दिया जो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहे, इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहे। और इसी तरीके से अल्लाह ने कुर्बानी को सेव कर दिया। कुर्बानी को अल्लाह ने इसलिए सेव किया, अब क़यामत तक लोग आएंगे और आकर, क़यामत तक लोग आएंगे और क़यामत तक लोग आकर और जो है वो कुर्बानी अदा करेंगे और इस्माइल अलैहिस्सलाम और इब्राहिम अलैहिस्सलाम को याद करेंगे। ठीक है। तो इस वजह से हम ये कुर्बानी करते हैं, जो हम जानवर सेक्रीफाइस करते हैं वो बेसिकली हम इब्राहिम और इस्माइल अलैहिस्सलाम की याद में करते हैं कि कैसी उन्होंने उस दिन कुर्बानी करी थी। अपने बेटे को ही कुर्बान करने लगे अल्लाह के कहने पे, शैतान को पत्थर मारे अल्लाह के कहने, अल्लाह अल्लाह के हुक्म पे। तो अब ये जो हम जानवर लेकर आते हैं ना, देखो समझने की बात क्या है, स्टोरी तो सुन ली सारी कि क्या है, किस वजह से हम ये बकरा ईद मनाते हैं, किस वजह से हम कुर्बानी करते हैं, किस वजह से हाजी जो है वो हज पे जाके सफा मरवा पे चक्कर लगाते हैं, मिना जाते हैं, अरफात जाते हैं, मुजदलिफा जाते हैं। ये सब वो रास्ते हैं ना जिसमें इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को चला के लेके गए थे। मिना से ही थोड़ा आगे जाके अरफात से, मिना से ही थोड़ा आगे जाके वो जगह आती है जहाँ पे उन्होंने लिटाया था, सेक्रीफाइस किया था। तो ये सारी जगहों पे अल्लाह फिराते हैं हाजी को 5 दिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम की याद में। तो अब जानवर जो इंसान लेकर आता है ना, जो कुर्बानी का जानवर हम लेकर आते हैं, ये कुर्बानी का जानवर हम क्यों कुर्बान करते हैं? इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी की याद में करते हैं ना। ठीक है। अब जब हम इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम की याद में कुर्बानी करते हैं तो फिर ये इबादत हुई ना। जैसे नमाज इबादत है, जैसे वो कुरान पढ़ना इबादत है, वैसे कुर्बानी भी इबादत है। ठीक है। और वाजिब है। ठीक है, फर्ज तो नहीं है, वाजिब है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है ना वाजिब, जैसे ईशा के वितर वाजिब होते हैं वैसे कुर्बानी वाजिब अमल है। ठीक है। अब हम उसको क्या करते जा रहे हैं, हम उसको एंटरटेनमेंट बनाते जा रहे हैं, लाइटें लगा के, जानवरों की नुमाइश करके, बड़े बड़े कैटल फार्म सजा के, वहां जाके फन करके। जबकि क्या ये फन करने की चीज है? ये सारी स्टोरी सुनने के बाद लगता है कि ये फन करने की चीज है? बताओ, है ये फन करने की चीज?
हाँ। ये तो अल्लाह की इबादत के बदले में अल्लाह अल्लाह मतलब ये तो एक इबादत की चीज है ना कि अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है कि हम जानवर को कुर्बान करें, ठीक है। और जानवर को कुर्बान करते वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम की उसको याद करें, उस कुर्बानी को कि कैसे उन्होंने बेटे की कुर्बानी करी थी। उस याद में अल्लाह ने ये अमल रखा है, ठीक है। उस याद की को करने के लिए अल्लाह ने कुर्बानी रखी है। अब हम उसको एंटरटेनमेंट अगर बना देंगे तो वो हमारी वो तो नहीं रहेगी, इबादत तो नहीं रहेगी। हमने तो क्या कर दिया, उसको एंटरटेनमेंट बना रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। डे नाइट ये एंटरटेनमेंट लोग होती तो है। जो है सामने लीजिए, कुछ लोग तो जो है ना वो कहते हैं लेकर जाते, इतनी तेज भगाते हुए लेकर जाते और जो गाय कुर्बानी जानवर को तकलीफ इसलिए दे रहे करते हैं ऐसा क्योंकि उनको अब ये भूल गया है कि हम ये कुर्बानी कर क्यों रहे हैं, मजे के लिए नहीं कर रहे हैं। हम तो इब्राहिम और इस्माइल अलैहिस्सलाम की इस कुर्बानी की याद को ताज़ा रखने के लिए, जिंदा रखने के लिए अल्लाह ने हुक्म दिया है कि हमें हर साल कुर्बान करनी है। वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम का सेक्रीफाइस याद रखना है कि देखो कैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम के को अल्लाह के हुक्म पे बेटा कुर्बान करने को कहा तो बेटा कुर्बान करने लगे। और बेटे को बाप की इतनी रिस्पेक्ट दी कि बेटा कह रहा है जल्दी करें बाबा, मुझे कुर्बान करने के लिए जल्दी करें अगर अल्लाह ने हुक्म दिया है तो। अल्लाह ने तो ये इसलिए दोहराने के लिए कहा है कि देखो जब तुम कुर्बानी करो तो तुम कुर्बानी के साथ साथ इस बात को दोहराओ। दोहराओ किस बात को, कि मैं अल्लाह के हुक्म का पाबंद रहूंगा। अल्लाह ने जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया वैसे ही अल्लाह ने जो हुक्म मुझे दिए हैं मैं उनका पाबंद रहूंगा, उनको पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगा। जैसे इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म पे कहा जल्दी करें बाबा, ऐसे ही मैं भी अपने माँ बाप को बहुत इज्जत एहतराम दूंगा। अपने माँ बाप की हर बात को मानूंगा अल्लाह के लिए, उनको ना नहीं कहूंगा किसी बात के ऊपर। मैं भी कभी ऐसे कोई अकड़ नहीं दिखाऊंगा, अना नहीं दिखाऊंगा। जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस्माइल अलैहिस्सलाम थे और जैसे ही कुर्बानी अल्लाह ने हुक्म दिए मैं वैसे कुर्बानी करके साथ में अहद करूंगा, वादा करूंगा कि या अल्लाह मैं भी ऐसी जिंदगी गुजारूंगा, मैं भी ऐसे ही आपके हुक्मों पे सर झुकाऊंगा, मैं भी अपने माँ बाप को ऐसे ही नो नहीं कहूंगा बल्कि उनकी बहुत खिदमत करूंगा, बहुत उनका ख्याल करूंगा। लेकिन क्योंकि हम ये सब तालीमात भूल गए, हम कभी कुरान से जुड़ते नहीं हैं, हम पढ़ते नहीं हैं, हम सुनते नहीं हैं, तो फिर हम जब हम पढ़ते सुनते नहीं हैं तो देखो हमारे हाल क्या हो गए। हम माँ बाप के साथ चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं माँ बाप के साथ। जो अल्लाह ने हुक्म दिया इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम की तरह जिंदगी गुजारने का, उससे कितनी दूर जिंदगी गुजार रहे हैं। जानवर लेकर जरूर आते हैं लेकिन उसका भी तमाशा बना देते हैं, लाइटें लगा के उसके साथ एंटरटेनमेंट बनाया हुआ है, पूरी पूरी रात बैठ के हल्ला गुल्ला डांस गाने इतने। ये क्या इबादत हो रही है। ऐसी कुर्बानी अल्लाह को समझ में आएगी, पसंद आएगी, कबूल करेंगे अल्लाह। कहते हैं ना गोश्त पहुंचता है, हदीस का मफहूम है और आयत का मफहूम है कि ना अल्लाह को, कुरान की आयत में आता है, ना अल्लाह को गोश्त पहुंचता है जानवर का, ना खून पहुंचता है। जरा अल्लाह को तो नहीं जा रहा लेकिन पहुंचता क्या चीज है, इंसान का तकवा, उसकी नीयत, उसने किस जज्बे के साथ इसको काटा। क्या उसने काटते वक्त ये इरादा किया जब उसका जानवर कट रहा था, चाहे पाकिस्तान में कटे, इंडिया में कटे, कहीं भी कट रहा है, स्लॉटर हाउस में कट रहा है, कहीं भी कट रहा है, जब आप कुर्बानी कर रहे हैं क्या आपने इरादा किया कि इस कुर्बानी के साथ ही अल्लाह मैं इरादा करता हूँ कि मैं भी आपके हुक्म की पाबंदी करूंगा, मैं भी इस्माइल और इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरह हर हुक्म आपका मानूंगा, मैं भी अपने माँ बाप की बहुत इज्जत करूंगा, एहतराम करूंगा, उनके साथ बहुत मोहब्बत से पेश आऊंगा। क्या आपने ये सारे वादे किए अल्लाह से अपने जानवर को कुर्बान करते हुए। कहते हैं इतनी दुआ मांगनी चाहिए जब जानवर कुर्बान हो रहा होता है ना, इतनी दुआ मांगनी चाहिए, दुआ मांग मांग के कुर्बानी करनी चाहिए। इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सूरह आ, कौन सी सूरह की आखिर की आयत है, सूरह नाम की है कि आराफ की है, याद नहीं आ रहा मुझे लेकिन हाँ आई थिंक सूर्य आराफ ही के आखिर में। अभी आप लोग सूर्य आराफ ही पढ़ रहे हो ना, सूर्य आराफ की आई थिंक आखिर के अंदर आती है। इन्न सलाती व नुसुकी व महयाय व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बेशक मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मैंने जो सेक्रीफाइस अल्लाह के लिए है, लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, जो तमाम जहानों का रब है, मैं ये उसके लिए कुर्बानी करता हूँ। मेरी नमाज और मेरी कुर्बानी ये सब अल्लाह के लिए है, जो कुछ मैं कुर्बान करूँ, सिर्फ जानवर नहीं,
اپنی انا، اپنا نفس، اپنے میں، کبھی ہوتا ہے میں یہ کام کروں گا، میں ایسے چاہتا ہوں، میں ویسے چاہتا ہوں، یہ سب اللہ کو پسند نہیں ہے۔ یہ چیزیں ہیں، وہ چیزیں جو اللہ کو پسند نہیں ہیں، ڈھونڈ ڈھونڈ کے میں اپنے اندر سے اس کو ختم کرنے کی ارادے کریں۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ جیسے ابراہیم علیہ السلام دعا مانگتے تھے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ خانہ کعبہ بنا رہے ہیں، لیکن خانہ کعبہ کتنی عظیم چیز ہے، آج تک لوگ اس کے طواف کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود دعا مانگ رہے ہیں اللہ قبول فرما لے، اللہ قبول فرما لے۔ ربنا تقبل منا، اے اللہ آپ مجھ سے اس عمل کو قبول فرما لیں، جو خانہ کعبہ میں بنا رہا ہوں نا، آپ قبول فرما لیں۔ تو ہمیں بھی ہر نیکی کرنے کے بعد اپنی ساتھ میں دعا مانگنی چاہیے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ جب جانور کی قربانی ہو رہی ہو، اس ٹائم پر بھی دعا مانگنے کا ٹائم ہے۔ ہر ایک کو بتائیں کہ یہ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کی یاد میں ہو رہی ہے، تو ہمیں اس ٹائم پہ بہت اللہ سے دعا مانگنی چاہیے، نہ کہ ہم اس کو فن بنا دیں، وہ جانور کٹرا ہوا اے گائے جمع ہو گئی، وہ بکرا کٹرا گائے کٹری۔ نہیں، اتنی عبادت کا ٹائم ہے وہ، اتنی عبادت کا ٹائم ہے، اتنی دعا مانگنے کا ٹائم ہے کہ اللہ مجھ سے قبول فرما لے، میری زندگی جو بکھری ہوئی ہے، بکھری ہوئی زندگی کو ٹھیک فرما دے۔ تو یہ بہرحال بہت دعا کا ٹائم ہے۔ یہ پوری اسٹوری ضرور گھر میں سب کے پاس شیئر بھی کرو، سب کو سناؤ بھی، سب کو مقصد بتاؤ بھی، قربانی کا کیا مقصد ہے، کیوں کر رہے ہیں، کیا وجہ ہے۔ اور پھر آخری وقت تک جانوروں کو مطلب ذبح ہونے تک دعا مانگنے کا ٹائم ہے، بہت دعا۔ جب جس دن جانور آیا اس دن سے لے کے اس کے قربان ہونے تک دعاؤں کا ٹائم ہے، یہ عبادت ہے۔ اللہ قبول نہیں کریں گے اگر اس کو انٹرٹینمنٹ بنا دیں گے تو۔ انٹرٹینمنٹ کے لیے اللہ نے قربانی نہیں کرنے کو کہا ہے۔ اب ڈے بائی ڈے، ڈے بائی ڈے، ڈے بائی ڈے میں دیکھ رہے ہیں انٹرٹینمنٹ ہی بنتی چلی جا رہی ہے۔ بڑے بڑے کیٹل فارم، وہاں پہ گانے لگے ہوئے ہیں، جانور لا کے رکھے ہوئے ہیں، لوگ آ رہے ہیں، وزٹ کر رہے ہیں۔ یاد تو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو کرنا تھا، اللہ نے تو یہ حکم دیا تھا۔ دیکھو، ایسے یاد رکھو کہ ہم تو حج پہ نہیں جا رہے، ہمارے پاس چلو اتنے پیسے نہیں تھے، اتنے وسائل نہیں تھے، ہم حج پہ نہیں گئے، کچھ حاجی حج پہ گئے، ٹھیک ہے، وہ وہاں پہ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کو یاد کر رہے ہیں، حج منا رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، حج ادا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن جو لوگ نہیں گئے ان کے ذمے میں کیا ہے، وہ حج پہ نہیں گئے تو وقت تو حج کی طرح ہی گزاریں گے نا۔ ایسا تو نہیں ہے کہ وہ حج پہ نہیں گئے ہیں تو صرف حاجی سفید کپڑے پہن کے اور وہ حج کی طرح دن گزاریں گے، اور باقی لوگ جو نہیں گئے، جو پاکستان، انڈیا، جرمنی، سعودیہ، کینیڈا، کہیں پہ بھی رہ رہے ہیں، وہ اگر حج پہ نہیں گئے تو کیا ان کو اجازت ہے اللہ گلا کرنے کی؟ نہیں، ان کو بھی اپنے وقت کو عبادت میں ہی گزارنا ہے۔ یہ عبادت کے دن ہے، جیسے رمضان عبادت کا دن تھا نا، اور پھر عید آئی تھی، ویسے ہی بقرعید بھی عبادت کے دن ہے۔ یہ جو 9 دن ہے یہ عبادت کے دن ہے۔ اس کے بعد جب قربانی سے فارغ ہو جائیں گے، اس کے بعد بھی 3 دن حج کے دن ہوتے ہیں، عید کا پہلا دن، دوسرا دن، تیسرا دن، تو یہ سب عبادت کے دن ہیں، مگر ہم اس کو عبادت کے دن نہیں سمجھ رہے کیونکہ ہم حج پہ نہیں ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اگر ہم حج پہ ہیں تو ہم حج کریں گے، اور اگر ہم حج پہ نہیں ہیں، جبھی تو کہا گیا ہے کہ جیسی پہلی شروع ہو جائے اپنے بال اور ناخن اس کے بعد نہیں کاٹے، جو قربانی ادا کرے وہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے، حاجیوں کی طرح ہے۔ جیسے حاجی وہاں پر بنائے ہوئے اپنا حلیہ، ویسے ہی بال اور ناخن تم بھی نہ کاٹو۔ تو صرف بال اور ناخن نہ کاٹنے کا حکم تھوڑی ہے، آپ کو وہ دن بھی عبادت کر کر کے گزارنے ہیں۔ اللہ کو، ابراہیم علیہ السلام کو، اسماعیل علیہ السلام کی قربانیوں کو یاد کر کر کے گزارنے ہیں، دعا مانگ مانگ کے گزارنے ہیں۔ عید کے 3 دن بھی عصر کی نماز کے بعد تک، یعنی مغرب ہونے سے پہلے پہلے تک، ہر نماز کے بعد عورت گھر میں نماز پڑھنے لگ پڑے گی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد، تاکہ یاد کریں اس ٹائم کو جب ابراہیم علیہ السلام نے، اسماعیل علیہ السلام نے، جبرائیل علیہ السلام نے کلمے ادا کیے تھے، یہ لفظ ادا کیے تھے۔ ہر نماز کے بعد پڑھنا ہوتا ہے، مرد مسجد میں پڑھتے ہیں اور زور سے پڑھتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ اللہ نے یاد کرنے کو کہا ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کی قربانی، اس کو انٹرٹینمنٹ بنانے کو نہیں کہا۔ ہاں، گوشت جب کٹ جائے، بڑھ جائے، ساری یہ حج کا ٹائم ختم ہو جائے، ہاں پھر اس کے بعد آپ دعوتیں کرو، پھر کھاؤ بلاؤ، اس ٹائم پہ پھر آپ کر لو جو بھی مرضی کرنا ہے، لیکن یہ دن عبادت کے دن ہے۔ قربانی عبادت کے لیے کریں، اللہ کی عبادت ہے یہ قربانی کرنا بھی، اس کو بہت دعائیں مانگ کے کرنی چاہیے، بہت اللہ سے گر گرا کے اپنے گناہوں کی معافی اور اپنے سیکریفائس، اپنے
ان کی یاد کر کے کہ ہم بھی ایسے ہی بنیں گے، ہم بھی ایسی زندگی گزاریں گے۔ تو وہ سب تو نہیں ہو رہا، انٹرٹینمنٹ ہی ہو گئی ہے۔ تو یہ تھوڑا سا سمجھانا یہ مقصد تھا کہ کیوں ہم قربانی کرتے ہیں، کیوں ہم صفا مروا کے چکر لگاتے ہیں، کیوں ہم طواف کرتے ہیں، کیوں ہم اللہ کے نام پہ جانور کو ذبح کر رہے ہیں، اور اس کے پیچھے کیا اسٹوری ہے، کیا مقصد ہے انشاءاللہ۔ تو ان چیزوں کو یاد بھی رکھو، ان چیزوں کو اپنے گھر والوں کو ڈسکس بھی کرو، بتاؤ بھی پوری اسٹوری، اور سمجھاؤ بھی، خود بھی سمجھو، ان کو بھی سمجھاؤ، اور عبادت کو انشاءاللہ عبادت کی طرح گزارے، ٹھیک ہے؟ تو یہ انشاءاللہ سمجھانا مقصد تھا، کیونکہ اب کل کلاس نہیں ہوگی، پرسوں بھی کلاس نہیں ہوگی اس کی وجہ سے۔ تو اب ہم انشاءاللہ نیکسٹ منڈے کو کلاس کریں گے، ٹھیک ہے؟ چلو، کسی کا کوئی سوال تو نہیں ہے؟ نہیں. چلو انشاءاللہ دعا کر لیتے ہیں، اور یہ سٹوری جو سیکھی سمجھی ہے، اور اس کے پیچھے جو لیسنز اصل چیز ہے، یہ لیسن جو بڑے سیکھے ہیں وہ سب ضرور گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کے، بہن بھائیوں کے ساتھ، کزنس کے ساتھ ضرور ضرور شیئر کریں، ٹھیک ہے؟ تاکہ یہ جو ایک عجیب سا زمانہ چل گیا ہے نا گائے بکروں کی انٹرٹینمنٹ کا، اس اس سے اللہ حفاظت میں رکھے ہم سب کو، ٹھیک ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ الحمدللہ. سبحانک اللہم و بحمدک، سبحان اللہ نشہد ان لا الہ الا انت، لا إله إلا أنت نستغفرک و نتوب الیک، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربک رب العزت سبحان کلام بسم عما یصفون، ما یصفون السلام علی المرسلین، السلام السلام عليكم. والحمد للہ رب العالمین۔ علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اور آپ لوگوں کو سب کو ایڈوانس میں عید مبارک میری طرف سے۔ مبارک چلو اوکے، السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فاطمہ، اللہ حافظ۔ فاطمہ چلی چلیے، سلیمان شاہ جی کو میری طرف سے سلام بولے گا، اور میری طرف سے عید مبارک بولے گا۔ چلو ٹھیک ہے، انشاءاللہ، وعلیکم السلام، عید والے دن دیکھیں گے، اگر بات ہو پائی تو بات کر لیں گے۔ انشاءاللہ ضرور نا، ٹھیک ہے، اوکے، السلام علیکم، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔